лекциянын birinci bölügünde karalып жаткан mezgilde Kırgız elinin ruhani madaniyatı озеки çıgarmachılıkta өнүгүп, анын туу чокусу катарында Манас эпосы жаралып, өркүндөп келгендиги жөнүндө айтканбыз. Бул лекцияда дагы Манас эпосы жөнүндөгү сөздү улайбыз. Манастын үч илтиги улуу манасчы Саякбай Каралаев тарабынан кагазга түшүрүлгөн. Анын көлөмү 500 000, башкача айтканда 1,5 миллион ырсабын түскөн. Манас айтуунун өнөрүн дагы биз билген манасчылардын ичинен Саякбай Каралаев эң жогорку деңгээлге жеткирген десек жаңылышпайбыз. Азыр Саякбай Каралаевдин аткаруусунда Тайторунун баш байгени алгандыгы жөнүндө угуп, Манас эпосуна улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун берген баасын угалы. Анткени Манас эпосуна манасчыларга Чыңгыз Айтматовдон ашыра баа берген адам болбосо керек. Kasımdan çıkan babadan, atandın gördüğünü, zigirin tapkaylıp diyecek, yaşadığının en yetenin bilecek, elik beni katın der, elinip yürügen kapır der, çoluğundan karıma babası, çol üstüne süreti bugün vurmandı çabatı, atandın görün alakçı, bugün gömü böyle kadate, adama kalatayı, kadam Arkında ben de kalkan öte, ağırtay bolğan ağam çekal dedi görey. Bugün akadır kana çıkıp tayo öteğim. Çavam dedi eligip, adam kalkanın kana öte. Ayağın köse tünüşünde yeken dep, atandın görün ana tünüşünde yeken dep. Hayran cennin kanlı key, mummo şoldun enneten, hayat atıp yürünü, çığırırın nimmerip, çın gözüne cüverip, çın ravıyla peytamay, çından dürü sandalye, yomotik doğuş oldu, hatta varmaz dele, mummo şoldu taytoru, atandın görülüye, tulfarlığı görülür, tuldağan dağarla gel, tustuşundan bellülür, tuyatiden tuyağa, gemir bolu boyulup, mummo şoldu taytoru, gidin çevirdin boyunda, geliyor çamlı var, oşunun arap durursan o şovez, 30 buğdan sonunda, atanın görüdüğüne, göğül üzerine, göğcal erdin namağa, gök görününe torunu, kafayı sürüp algan görünet, ondan dağın kuvatın, onu köbüyen tötölür, mumuşan dağırasan, ondan da tup karandı, onu küçoru geteler, mumuşan dağmamazlar, göründen de görünür, göründe sözünür, kılıç kartoğay görünür, adamın görünür, aksan benim çelgerinden, giriyorsun de görünür, ayın benim günündün, giriyorsun de görünür, ay aldım da buluttum, salkınımla bütkezip, ağlılar kankap çaldım, halkınımla bütünde, kıymızda çağıra gel, kızı talakan koruğu, gülümü kalınımla tüttüze, kıksıra benden cabızlap, kıksıra barasa, kırgın başlık karasa, kıkırığı taşlara, kımbat alanda kaygan, bir kırıktı salıptır, özün gülgün kanmamaz, adam koşuna sürüp alıptır, bıyırcanın karasa, aytaran vaat bingin, saralasın at bingin, tanrıcar kaşım giygen, tüpüğü yok ayzalap, canana canlan kılıç faydangan, altın aydır çok oldu, peşindeki azızlandın yalgızla, kallan kılgan butarın, taştaklı tay bustarın, ölbüğün yerden kavuşkan, al ökerin kongruvay, tozu gelgen gezinde, atımın kıtay tangalday, şurota onlardan taş, kuntunganın aralaş, tınbayan tay tanışkan, azızlandın almanet, kata sürüp alıptır, bıyarcanın karasa, öğrüpü son deyip, kıvrasın atın gen, karanatırsan canaka, kırgızdardın kırana, kambalsaydın çuvağa, alısın adamlar yetmegen, atan çişi yötmegen, artı verilen buzağa, aşkı kırık bul süren, salı yiyip çuvaken, koşu sürüp alıptır, mummoşan görünce, ayran cenem dorundum, göğümün göründüm, gözün yaşı tövüldüm, o söyle diyeceğin eken, vurmuşsun tartalmay, gözün yaşın artalmay, emi çınır velemine
çırkıraş. Neken bozduğunu da durduğuna toprak baktı. Kim bilet birinci manaşı kim bolğanyn. Biz elbis, jurtbuz. Bizin de basıp ötken küreş yolumuz bar dep sezip. Eldin başынан ötkürgen tarihin birinci bolup kim ırga jamaktaganyny kim bilsin. Balkim al 40 çoronun biridir. Balkim kawarsız bir jılkışıdır, koyçudur. Aýdor biz any hiç kaçan bile albaýbys. Birok Manas eposu algaçkı baştalganda sızılgan bulak öňdenip, kiyin jürüp oturup, doğordan doğorga göçüp, oozdan oozga göçüp, daýra bolup, ulan bargan saýyn köbeýip, küçüp jetilgenine şek jok. Mınday alt nerse birden bir jarala albaýt. Bul alt çıgarmaga Kırgız jurtunun neçen katar muğundary emgek siňirip, buga özlerinin eň mykty talantlaryny, eň mykty oýçuldaryny juruşturup yumşak gelgen. Bargan saýyn, kılımdan kılımga ötken saýyn Manas epopeýasyny özünü tereňdep, jüre bara ilimdin küçü menen özön deňizge, deňiz okeanga aýlangan. Atügül epos Manas Semetey Seytek bolup bölünüp, oşol ar bir bölügün bilgen, aýtgan kişilerin özleri Manasçı, Semeteyçi bolup hadisleşip ketken. Mana oşol bizge attary belgili 19-20 gylymdagy döwe manasçylaryň biri bizdin zamandaşybız, bizdin hasiyetli garýabız, bizdin syýmygybız Saýakbaý Karalaýew. Karalaýewdin zamanynda Manas jogoruda aýtylganday okean doğrun sürüp durgan çağında bizge tuş boldy. Mana oşol 1000 ýyldagan taryhy ençini Karalaýew baştan aýak özleşdirip, baştan aýak tügelde jat bilip, Kırgız elinin ölbös öçbös töl çıkarmasının jalyndagan jarçysy, tımbagan ırçysy, talypbagan kulügü. Adam balasyna eň bir seýrek tuýuwçu oşol eldik ençiden bir de kıl jogotpay, bir de söz unutpay, bir de boyağını öçürbe, Karalaýew bizdin uluttuk madani kazanabızdı saktap, oşol kazanaga çыныğı hudojniklerçe canın, kanın berip, anı dağıda bayıttı. Biz üçün 20. ýylymda Manas menen Karalaýew ajragys nerseler. Kırgızdın genialdy eposu üçün kimdin jüregi syymyktanbaýdy, kimdin töwesi kökkä jetpedi. Oşentip karalıp jatkan mezgilde Manas eposu Ozeki çıgarmaçılıktın en büyük dengeyiline jetken. Mından tışkары Kırgız elinin koğumduk aň sezimin, Kırgız eli kılımdar boyu turmuşunda top gelgen makal ılakaptары, jüö jomoktoru, nakıl sözdörü aýgenelep turat. Emi karalıp jatkan mezgildegi Kırgızdardın madaniyatının başkı görsetküçlörünün biri bolgon agartıçılık kıymılga jana bilim berүүnün awalına toktololu. Rossiyaga koşulgandan keyin Rossiyada jaşagan elderdin taasiri menen özgöçö Tatar, Başkır intelligentlerinin tasiri menen Kırgızdın aldınkı adamdары dagı öz elin agartuuga, salım koşuuga hareket kılgan. Oşolordun göç başında Osmanalı Sıdık uulu turgan. Bul adam 1875-ci
1940 жылдары жашап өткөн. Осмоналы Сыдык уулу өзүнүн эскерүүсү боюнча 15 жылча санжыралык маалыматтарды чогултуп, кыргыз эли дагы улуу заттан жаралгандыгын, адам ата ого эненин тукум экендигин далилдөөгө аракет кылып, өзүнүн жазган эмгегин 1913 жылы Уфа шаарында кыскача «Кыргыз тарыхы» деген ат менен чыгарган. Ушул эле эмгегин кайрадан толуктап оңдоп, Уфа шаарынан 1914 жылы Шабданга арналган «Кыргыз тарыхы» деген ат менен кайрадан чыгарып элге жеткирген. Осмоналы Сыдыктын бул эмгеги «Тарых Кыргыз Шадмания Кыргыз санжырасы» деген ат менен 1990 жылы басылып чыгып элге жеткен. Осмоналы Сыдык өзүнүн бул китебинде «Эң обол 7 атаңарды билгиле, өткөн ата бабаларыңарды кадырлагыла, өзүңөрдүн уруктарыңарды билип, андан кийин башка калкты билүү керек» деп жазган. Осмоналы Сыдыктын бул айткандары орустун улуу акыны Александр Пушкиндин өз бабаларыңардын атактуу экенин айтып гана койбой, мактануу да керек. Аларды сыйлабоо уят келтирерлик наадандык деген сөздөрү менен үндөшүп турат. Кыргыздын экинчи агартуучусу жана тарыхчысы Белек Солтоноев болгон. Ал 1878-1938 жылдары жашап өткөн. Ал өз заманынын билимдүү адамдарынан болгон. Өзүнүн эскерүүсү боюнча Белек Солтоноев 1895 жылдан баштап санжыра чогултуп, Кыргыздын тарыхын жазууга аракет кылган. Бул адам 1927-1937 жылдары Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу илим комиссиясында илимий кызматкер болуп иштеген. Ал Кыргыз казак тарыхы, экинчи аталышы Кызыл Кыргыз тарыхы деген эмгекти жазып, анын бул эмгеги кол жазма түрүндө бизге сакталып жеткен. Белек Солтоноев өзүнүн китебинде Кыргызстандын тарыхын дүйнө тарыхы менен байланыштырып, бир системага салууга аракет кылган. Манас эпосу жөнүндө Асан Кайгы, Толубай Сынчы, Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч жөнүндө маалыматтар бар. Белек Солтоноев марксизм-ленинизм окуусун дагы жакшы өздөштүргөн. Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы саясатка ылайык кыргыздардын тарыхын таптык көз карашта жазууга аракет кылган. Ошондуктан кыргыз элин эл кылып башкарып келген бир топ инсандар бул эмгекте эзүүчү таптын өкүлү катарында, каничер катарында сүрөттөлүп калган. Белек Солтоноевдин китебин окууда ушул адамдын өзүнүн эмгегин ошол кездеги талапка ылайык таптык көз карашта жазууга аракет кылгандыгын эске алышыбыз керек. Каралып жаткан мезгилде аз болсо да билим берүү иши жанданган. Бөлөк элдердин таасири менен Кыргызстанда диний билим берүүчү медреселердин саны көбөйгөн. Мисалы 1892 жылы Кыргызстандын түштүгүндө 7 гана медресе болсо, 1914 жылга карата Ош уездинде эле 88 медресе иштей баштаган. Медреселер Кыргызстандын түндүгүндө дагы ачылган. Тарихи маалыматтар боюнча 1905 жылы Жети Өгүстө Кодонтайдын медресеси иштей баштаган.
1909 жылы Чоңгеминде Шабдан Баатыр медресе ачкан. 1910 жылы Нарында Касым Алынын медресеси ачылып иштей баштаган. 1912 жылы Кочкордо Канат болуш медресе ачып балдарды окуттура баштаган. 20 кылымдын башынан баштап Түркістанда, анын ичинен Кыргызстанда жаңы усулдук, жадиттик деп аталган мектептер ишке киришкен. Бул мектептерди негизинен түзгөн татар башкыр интеллигенттери болгон. Бул мектептерде медреселерден айырмаланып, дин илими менен катар тил, тарихи жана коомдук илимдердин тармактары окутулган. Бул мектептерде элди патриоттуулукка тарбиялоого, өз алдынчалыкка тарбиялоого, цивилизациянын жетишкендиктерин окутууга, окуучуларды турмушка даярдоого өзгөчө көңүл бурулган. Падышачылык өкмөт бул мектептерди элдин улуттук аң сезимин көтөрөт деген маанайда бул мектептердин ишмердигин чектөөгө аракет кылган. Ал эми совет бийлиги орногондон кийин бул жадиттик мектептердин ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. 1886 жылдан баштап Кыргызстанда орус тузем болбосо орус балдар жана жергиликтүү балдар окуй турган мектептер ачыла баштаган. Бул мектептерде дин илими менен катар эсеп, география, тарых, табият таануу, коом таануу илимдеринин негиздери окутулган. 1917 жылы Кыргызстанда Европа тибиндеги 107 орус түзем мектеби иштеп, аларда 7000 окуучу окуган. Алардын 574-ü кыргыздар болгон. Бирок бул мектептер окуу жашындагы балдардын 4%-ин гана камтыган. Каралып жаткан мезгилде кыргыз элинин өзүнөн чыккан агартуучулары дагы элди агартууга көп салым кошкон. Алардын биринчи катарында Ишенаалы Арабаев турат. Ал 1882-1934 жылдары жашап өткөн. 1900-1910 жылдары Ишенаалы Арабаев мектептерде мугалимдик кылган. 1910-13 жылдары Ишенаалы Арабаев Оренбург, Уфа, Казан шаарларында билим алган. Совет бийлигине чейин эле 1911 жылы ал Уфадан Алипбе жана Төтө окуу деген китебин чыгарган. 1912 жылы анын Жазуу өнөрү деген китеби Оренбургдан базылып чыккан. Педагогдук жана окумуштуулук ишмердигин ал Совет доорунда дагы уланткан. Ал баш аягы 19 окуу китебин жазып, анын 10-у Москва шаарынан чыккан. Тилекке каршы Ишенаалы Арабаев улутчул катарында түрмөгө камалып, 1934 жылы Ташкентте түрмөдө каза болгон. Кыргыздардан чыккан агартуучулар Алдаш Молдо, Ибраим Абдрахманов, Дүр Сооронбай уулу, Үмөт Молдо өңдүү агартуучулар кыргыз элин агартууга көп салым кошкон. Мисалы, Дүр Сооронбай уулу 1898 жылы Токмокко жакын Сайлык деген жерде орус түзем мектебин ачып балдарды окуткан. Агартуучулардын эмгегинин натыйжасында мектептердин ачылышынын негизинде кыргыз жаштары дагы, кыргызстандыктар дагы билим ала баштаган. Тарыхчы окумуштуу Жамангараевдин изилдөөсү боюнча 1917 жылга карата кыргыз элинин 7,8% сабаттуу болгон. Демек, каралып жаткан мезгилде
Kırgız elinin ruhani madaniyatı negizden oguzeki türdө önügüp Россияга koşulgandan keyin жаштарга билим берүү иши az bolsa dagы kolgo alıngan. Bul işke Kırgız agартуучулары kolundan gelişince salım koşkon.